أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, makhlukatlardan yutgan baridir. Nimetler ve terbiyelep turgan maqbul bil haq bolgan Rabbimiz Allah'a umur türlerimizden şıkkan hamselerimiz olsaydı, rahmet için jiberilmiş ahırlı Peygamberimizge Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şeriflerimizi iliştirtsaydı, anın ahli beytine, anın sahabelerine ridvanullahi aleyhi ve Allah'tan rizalığı bulsaydı, hem barışın mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah'tan kitabı ardından, hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ardından yerken mümin Müslüman kardeşlerimizge Allah'tan selamları bulsaydı. Resullerin kapta halatlanıp, ılık bulgan cuma namazının farzını utingdip kilgen kardeşlerime Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Derslikte müberliktiz o'tgan yillarda Ramazon oylari yama, o'tgan kunlik yamadandir yama Ramazon oylarına kelib jetdik. Qay-bir kardeşler o'tgan yilni roza tutdilar. Bu yil bu dunyoda ular tugul bizning bilan bu dunyodan turli sabablar bo'yicha, shirlar sababi bo'yicha bu dunyodan ketdilar. Ham bu fursat ularda yo'q. Roza tuturga mumkin değiller çünkü ular vaqiyatga ko'chganlar. Biz bu dunyoda qolganlarimiz, juma namozlarimizda qatnashganlarimiz, Ramazon oylarining jidulari bilan sizni barchamizni tabriklayman ham salomlayman. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday aytadi: A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu kutiba aleykumus-siyam kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tattaqun. Ey iman keltirgan bandalar, Alloh taolo sizga roza tutishni farz etib yuklagan, farz etgan. Sizdan oldin bo'lgan qavmlarga farz etgan kubik. La'allakum tattaqun, shabalki siz taqvo egalarina aylanirsiz deb aytgan Alloh taolo. Ramazon oyi 12 oyning sultoni, qidirib olingan hurmatli gunoh. Allah tarafından verilgen fırsat, bu fırsat her birimizge verilir. O'zini o'zgartirga, g'aylada tartib soldirga, muhtojlarga buluşurga, saranlığın bilan kurashirga Ramazon oyi bizga yordam etadi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam aytgan, Ramazon oyida qilgan har izgi amalni Alloh taolo 70 merteben alıp 700 mertebeye kadar savabın arttıracak deb aytgan. Nädirli investitsiyalarni ilanib kelamiz. Hazır bizde biz Allah'a şükür zamancha yaşarken tileymiz. Tegendi procent, muddi procent Allah Teala en ko'p procent beradi. Qaramizda 70'dan alıp 700'ge kadar arttıra. Her izgi amalni bo'lsin bu bizning o'qigan namozimiz, bo'lsin bu bizning tutgan ro'zamiz berilgan bir sımni Allah Teala 70 sımga, yani 700 sımga aylandiradi. 100 sımni minlarga aylandiradi. Agardaki 1000 itib biz savab bersak, milyonlarga aylandiradi Allah Teala savoblarini. Shu fursat bilan qo'llanirga har birimiz oshiqdik. Biz Ramazon oyining keluvin kutdik, azarlandik. Hozir endi o'zimizni ko'rsatirga tegishmiz. Nega biz musulmonlar haqiqiy musulmonlar ekan yoki biz yalqovlanib, ro'zadan yotib turmayli, Qur'onni ertaga o'qirman, muhtojlarga sing'dan
Kısırınkı, әлі өзінің de хәлін ауыр деп әйтә торган үзегезне жәлләгән мөмин мөселманнармысыз? Яки сез хакыйкатьтән үзегезнең хәлегезне аңлап, сезнең хәлегездән дә түбән булган хәлне күреп, мөхтаҗлар көннән-көн арта, безнең хәтта пенсионер әбиләре дә хәзер шикәр, он дип, тегендән-моннан bir кибеткә, икенче кибеткә чабып йөриләр. Безнең хәлебез аларның хәленнән караганда әлбәттә яхшырак, чөнки без монда яшьләр, безнең кулларыбыз, аякларыбыз бар. Алар турында уйлыйк. Күрмәүче кешеләр бар. Шукрак, ишетә алмый торган кардәшләребез бар. Йөри алмый торган кардәшләребез бар. Алар турында уйлыйк. Аларның хәлләре безнең караганда тагында начаррак һәм авыррак. Әлбәттә, Пәйгамбәр алейхиссалату вассалам Рамазан айы турында булай дип әйткән, Рамазан килүе белән җәһәннәм капкалары, ишекләре ябыла, җәннәт капкалары ачыла һәм шайтандар чылбырга утыртыла дип әйткән. Вәсвәсә кылучы шайтан безгә зарар итми Рамазан айында. Әлхамдулиллах. Без үзебезнең нәфсебез белән күзгә күз калабыз. Һәм безнең хакыйкый хәлебезне Рамазан айында күрә алабыз. Без нинди икәнлегебезне. Элек әйтәләр, син нишләп кардәш гынаһ кылдың, нишләп намазыңны йоклап калдың? Шайтан бутады дип әйтергә ниябез бар, хакыбыз бар. Ләкин Рамазан айы килгәч, шайтан бутамый шул. Без үзебезнең нәфсебез янында күзгә күз калабыз. Шуңа күрә һәр безгә Аллаһ Тәала киләчәк, Рамазан айларыбызны каршы алырга насип итсен. Һәрберебезгә тиешле гамәлләрне шу Рамазанда кылырга насип итсен һәм гөнаһсыз сабый балалар күбек Рамазан ахырына һәрберебезгә җитәргә насип итсен. Баракаллаху ли ва лана фил Куранил азим ва нафa'ana bil ayati wa zikril hakim. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il jama'atil muslimin al-hadirin ajma'in. Innahu ghafurur rahim al-jawadul karim as-sami'ul alim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Дорогие братья и сестры, мы подошли с вами к священному месяцу Рамадан. Многие из тех братьев и сестер, которые постились в прошлом году, в этом году уже не с нами. Они отправились в лучшую из миров, иншаллах. Каждому из нас Аллах Субхану ва Тааля дает возможность в этом году совершить благодеяние в месяц Рамадан. Аллах Субхану ва Тааля в Коране говорит: «Я айюхаллазина аману кутиба алейкум сиям», о уверующие, о те, которые уверовали, вам был предписан пост, «Кама кутиба аляллазина мин кабликум ла'аллакум таттакун», так же, как вам был предписан тем из вас, кто был до вас, тем общинам, которые были до нас, ла'аллакум таттакун, быть может, вы станете богобоязненными. В действительности, пост месяц Рамадан – это не голод и жажда, пост месяц Рамадан – это не таравихи и ифтары, пост месяц Рамадан – это работа над своей собственной душой, над своими собственными пороками, страстями, для того, чтобы мы в результате, в концовке месяца Рамадан, стали таттакун, чтобы вы были богобоязненными. И в действительности есть несколько пунктов, о которых говорят исламские ученые, использовав которые или совершив которые в месяц Рамадан, мы достигли наибольшего успеха. Первый основной, конечно же, это исправление намерения. Умар радиаллаху анху говорил о том, что самым сложным делом в течение всей его жизни было исправление намерений. Когда человек совершает какое-либо дело, принято оно будет или нет, записано оно будет ему в качестве хасаната, в качестве благого дела или нет, это все напрямую зависит от того намерения, которое он совершил в момент действия, в момент того ибадата, в момент того поклонения, которое он совершил. Если человек молится или постится из-за показухи, или потому что сейчас такой модный тренд, всем нужно поститься, все мусульмане постятся, то ему мало что принесет от этого пользу. Конечно, мы не знаем, Аллах Субхану ва Тааля знает лучше, и многие из людей приходят в религию к осознанному поклонению, потому что начинают поститься в месяц Рамадан. Но самое важное для верующих мусульман поправить свое намерение, чтобы оно было ради довольства Всевышнего Аллаха. Второе, что также поможет нам продержать пост в месяц Рамадан и прийти к наибольшему успеху, это тауба. Что такое тауба? Искреннее покаяние перед Всевышним Аллахом за совершенные грехи.
Совершаем грехи, конечно, совершаем. Где-то намаз проспали, где-то его вовсе не совершили. Кого-то обидели, оскорбили. У всех, кого оскорбили, чье имущество незаконно присвоили, пожалуйста, имущество верните. Перед Рамазаном своим друзьям, близким, родственникам, родителям позвоните, прощения попросите у людей, у кого можно. Если грех совершен перед Всевышним Аллахом, искренне от греха покайтесь, имейте намерение к этому греху больше не возвращается. Третье. Постарайтесь держать пост в месяц Рамадан. Конечно же, сложно. Многие из нас, наверное, впервые к этому месяцу Рамадан подошли. Кто-то уже постится десятилетиями и знают это. И многие братья оказываются в затруднительном положении. Нужно, не нужно, смогу, не смогу. Пробуйте, Аллах Субхану ва Тааля в действительности облегчит. Татарларда шуды судьба, баштаван иш, веткен иш. У татар есть такая поговорка: начатое дело есть дело законченное. Поэтому, когда мы только начинаем совершать благие деяния, начинаем поститься, Аллах нам обязательно поможет. Не заметите, как пройдет этот месяц в кругу друзей, в кругу братьев мусульман, иншаллах. Поэтому нужно стараться этот месяц провести, совершая пост. Тем более, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман сом Рамадана иман ва хисабан, буфира лаху ма тақаддама мин занби». Кто с верой и надеждой на Всевышнего Аллаха постился в течение целого месяца, прощены будут все его предыдущие грехи. Четвертое, следующее. Нужно лечить, врачевать свою душу, свой нафс при помощи священного Корана. Священный Коран был ниспослан в месяц Рамадан. В месяц Рамадан практически в каждой мечети совершаются хатмы, прочтение полного Корана. Найдите себе мечеть оптимальную, ближе к дому, чтобы было возможность вернуться к сухуру. Посещайте таравих намазы, в которых читаются хатмы, либо посещайте намазы, как в нашей мечети, например, после обеденного намаза будет совершаться также хатма. Пожалуйста, всех вас ждем. Лечите свою собственную душу, свое собственное сердце Кораном, потому что Коран — это самый лучший лекарь. Принимайте участие в ифтарах, не только приходите покушать, но также старайтесь из своих средств выделить какую-то часть денег в месяц Рамадан для того, чтобы накормить постящихся. Если в течение целого года мы выделяли бы какую-нибудь легкую для нас сумму, например, 1000 рублей, мы начали бы выделять с прошлого Рамадана, то к сегодняшнему Рамадану у нас собралась бы сумма 12 000 рублей, на которых мы могли бы накормить наших постящихся братьев. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто накормит одного постящегося, получит такую же награду, как будто он постился сам. Эту возможность, пожалуйста, не упустите. В нашей мечети также будут раздаваться ланчбоксы. В этих ланчбоксах вы можете тоже поучаствовать. Ланчбоксы будут развозиться по мечетям, в мечети будут раздаваться уже постящимся прихожанам. Также следующее, нужно стараться помогать нуждающимся в этот месяц и давать как можно больше милостыни. Об этом мы уже говорили в татарской части версии. Аллах Субхану ва Тааля пообещал, что награду за совершенное благодеяние, в том числе и милостыню, Аллах увеличивает от 70 до 700 раз. Вот это вот как раз таки самая благая инвестиция, которая вообще возможна. Это инвестиция не в эту жизнь, не в этом мире, а инвестиция в жизнь нашу будущую, иншаллах. Довольство инвалидов, довольство тех людей, которым мы помогаем, непременно станет для нас защитой в судный день. Их дуа, их молитва, которая за нас будет совершаться в течение их жизни, она непременно нам поможет, иншаллах, в будущей жизни. Не забывайте, если вы не по каким-то причинам не постились в прошлые месяцы, в прошлые года, и у вас накопились большие долги, с которыми вы не можете справиться, не забывайте, что Аллах Тааля облегчает, Аллах Тааля дает нам возможность выплатить фидью, которая в этом году равна 300 рублям за один пропущенный день. Если, например, в Рамазане 2021 года у вас там 10 дней осталось, 20 дней осталось, вы за целую зиму не смогли найти время, у вас последняя неделя осталась, и вы чувствуете, что не успеваете допоститься, или здоровье у вас не позволяет, отдайте фидью, милостыню, которая предполагает за один пропущенный день 300 рублей. Также напоминаю о том, что у нас есть фитр садака, который можно давать с первого дня Рамадана, не обязательно фитр тянуть до последних дней. Традиционно пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям давал в последнюю декаду, но это не обязательно. Ученые ислама разрешают даже в первый день фитр садака можно дать. Напоминаю, что фитр садака в этом году 150 рублей с одного человека, это минимум. Это для кого? Это для пенсионеров 150 рублей с человека, это для студентов, которые на стипендию в 4000 живут. Вот для них 150 рублей обязательно. Не нужно здесь бизнесменам приходить 150 рублей в мечеть приносить. Пожалуйста, перед Всевышним Аллахом не позорьтесь.
150 рублей это для пенсионеров, для инвалидов. Вот у меня мама на инвалидности, она 150 рублей дает. Вы не позорьтесь, пожалуйста, больше давайте, по финикам давайте. Финиками 800 рублей с человека. Один раз в году у вас 3 члена семьи, ну дайте 2400 рублей, не поскупитесь. Аллах обязательно вам в 10-кратном размере что сделает, вернет. Для богатых мусульман отдельное обращение, не забывайте выплачивать закят. Если у нас закят в прошлые года был 350, 400 тысяч рублей примерно нисаб, то в этом году нисаб увеличился до 500 с копейками. Постоянно все меняется от курса золота. Пожалуйста, тоже уточняйте. Наши мечети, наши инвалиды также имеют возможность принять от вас закят, и этот закят, иншаллах, направится как раз таки в правильное русло, он уйдет поистине нуждающимся людям в этом деянии. Ну и не забывайте про таравихи намазы, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман кама рамадан имаnan ва ихтисабан», кто выстаивал ночи месяца Рамадан с верой надеждой на Всевышнего Аллаха, тому Аллах Та'аля простит его предыдущие грехи. Вот этих, если основных постулатов месяца Рамадана мы будем придерживаться, иншаллах, мы непременно преуспеем в этом мире и в мире ином. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر واقيموا الصلاه